शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽव्योऽमृतात् सम्भवो वा समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणा कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा ब्रह्म निराकरो निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन नीतेनाहोरात्रान् सन्धदामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु
अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयामिष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् श्यामि ममापनुद्या यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि राणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्धन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारेते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना वत्पश्यति कश्चिदेनं
आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थबुधपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह बुभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं
श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् यति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता हरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशो बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ही स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ शान्ति शान्ति ಶಾಂತಿಃ. ನಾವು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ರಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ 38 ಶ್ಲೋಕ ತನಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ 39ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳೇನಾದರೂ ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಯುದ್ಧ ಆದರೆ ನಮ್ಮವರು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ವರ್ಣಸಂಕರದಿಂದ ಕುಲದ ನಾಶ ಆಗಿ, ಕುಲದ ನಾಶ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಪಾಪ ಅಂತಾರೆ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ತುಂಬ ವರಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಮತ್ತು ಅಪಕೀರ್ತಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆತ್ತು ಮುದ್ದಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ ತಾತ ಭೀಷ್ಮನ ಸಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಯನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಮರಣವಿರುತ್ತೆ, ಭಯನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಏನು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ಲು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನ ಹತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಿರುಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಳಯನೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಯಿಸುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮನು ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದಿರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಜುನನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಾವು ಕೂಡ ಇದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪಿಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅದು ವಿಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನ. ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿಂದನೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ಕರ್ಮವು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಮಾಡೇ ಆ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟು. ಪರಮಾತ್ಮಂದು ಅದೇ. ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗನ ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮಫಲ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪ್ಲಸ್ ಉಪಾಸನೆ, ಗುಣಚಿಂತನ ಉಪಾಸನೆ. ಮೊದಲು 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಉಪಾಸನೆ, ಗುಣಚಿಂತನಂ ಉಪಾಸನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ, ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಎರಡೂ ಪ್ರಕಾರದ ಉಪಾಸನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರತೀಕ ಉಪಾಸನ, ಸಂವರ್ಗ ಉಪಾಸನ, ಅಹಂಗ್ರಿ ಉಪಾಸನ ಅಂತ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಉಪಾಸನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಉಪಾಸನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರತೀಕ ಉಪಾಸನೆ ಅಂದರೆ ನಿಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಬುದ್ಧಿ. ಕಳ್ಳು, ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಅಂಥ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಈಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿ, ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿ, ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬುದ್ಧಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಉಪಾಸನೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳ ತನಕ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಉಪಾಸನೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ವೈದಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸಂವರ್ಗ ಉಪಾಸನೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಬುದ್ಧಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ತುಂಬ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಉಪಾಧಿ. ಮನೋಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಉಪಾಸೀತ ಅಂತ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಬುದ್ಧಿ ಇಡೋದು, ಅದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಕೃಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಇಡೋದು. ಇದನ್ನು ಸಂವರ್ಗ ಉಪಾಸನ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ವೈದಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೂ ಸುಮಾರಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಅಹಂಗ್ರಿ ಉಪಾಸನ. ನಾವು ಯಾವ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಗುಣಚಿಂತನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವೋ, ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವೋ, ಆ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋದು. ಶಿವನಾಗಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ವಿಷ್ಣುವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ದೇವಿಯಾಗಿ ದೇವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಉಪಾಸಕರು ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಮಾಡೋಂಥ ದೇವಿ ಉಪಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸೀರೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜುಟ್ಟು ಬಿಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಭಾವನೆ ಗುಣಗಳು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಥರ ಈ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಯಾರು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಆ ಶುದ್ಧವಾದ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೋ ಅಂಥವನ್ನನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿರೋದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಏನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೇ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ಉಪಾಸನೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಅಲರ್ಟಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಇರೋನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಆದಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಏಕಾಂತ ವಿವಿಕ್ತ ದೇಶವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶರೀರನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅವರು ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ನೋ ಡೌಟ್, 100% ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರಾಗಲಿ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನರಾಗಲಿ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾಗಲಿ, ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರ ಪರಂಪರೆ ಆಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಡಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರವಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಜಗುಣ ಶಿವ ಯೋಗಿಗಳಾಗಲಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತುರಿಯ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶರೀರನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಜಗುಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಉಪದೇಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿ ಆ ವಿದೇಹ ಕೈವಲ್ಯನ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಏನು ಉಪಾಧಿಗಳಿರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದವರು ಅಂತ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗರು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಯದ್ಯತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚರಿತೆ, ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಏನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೆಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಥದ್ದೇ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಆದರ್ಶ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಈ ವಿದ್ಯೆ, ಈ ವೇದದ ವಿದ್ಯೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪರಂಪರೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಉಪಾಸನೆ ಜೊತೆ ಎರಡು ಕಾಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಚೇತಸ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ, ಇವಾಗ ಈ ಥರ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದಿ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಹೊಂದೋರು ಗ್ರೇಟಾ, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋರು ಗ್ರೇಟಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗನ ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋನ್ನೇ ಹೊಗಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಚೇಸ ಬಹುತ್ ಕ್ಲೇಶತರಂ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಿತ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿನ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ಲಿದ್ದಾವಂತೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ವಿಘ್ನ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಶುಷ್ಕ ವೇದಾಂತ, ಜ್ಞಾನಾಭಾಸ. ಜ್ಞಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಾಂತಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಘ್ನ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ನನಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಕೇವಲ ತತ್ವಬೋಧದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಕೇಳಿದೆ, ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಶರೀರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಸನ್ ಪಂಚಕೋಶ ವಿಲಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಯಹ ಸ ಆತ್ಮ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. 3 ಶರೀರಗಳು ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದಂಥ ಏನಿದೆಯೋ ಮತ್ತು 3 ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿ, ಪಂಚಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪನ, ಮತ್ತು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅನಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚೀಕರಣ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮು ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು, ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮ ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಉತ್ತರಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಕೂತರೆಗನೇ ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ, ಇನ್ನು ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿತ್ಯವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಬಿಡೋಣ, ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ಬಿಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತೋ ಇರಲಿ, ಪ್ರಾಣನೂ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಿದ್ದರೆ ಏನು ಹೋದರೆ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಶರೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದೆ.
3 ದಿವಸ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಮನಸ್ಸು ಆ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮುಂದುಗಡೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಗಾಬರಿ ಪಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಇನ್ನೂ ತಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು 4-5 ಗಂಟೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಟೈಟಾಗಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವರು. ಉಗುರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಸರಿಂದನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಈ ಶರೀರದ ನಾನು ಈ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಶರೀರ, ದೇಹ ನಾನು ಅಂತ ಈ ಥರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆಗನ ಅದು ನಮ್ಮ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅನ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಗಾಢವಾಗಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಕುಡಿಯೋದಾಗಲಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯೋದಾಗಲಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ರಿಪೀಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ನಾನು ಜೀವ ಅಂತ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ದೃಢ ಆಗಿರಬೇಕು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಅಣಗಟ್ಟಲೆ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ನಾನು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಜೀವ ಅಂದ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಅದರನ್ನು ನಾಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಭ್ರಾಂತಿನೇ. ಇದು ಕೇವಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಫಲೀಭೂತವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ 100% ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಬಯಲೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಬಚ್ಚಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಅದನ್ನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿ, ಯಾರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ, ಒಂದು ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಇಂಥ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿದಿರನೇ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ತೋರಿಸಿ. ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಪರಿಶ್ರಮ, ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಗುರು ಸೇವೆ. ಈಗಂತೂ ಗುರು ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷೆಯಿಂದ ಅಂತ ಗುರು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಯಾರು ಮುಮುಕ್ಷು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು. ಮಹಾಭಾರತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಂಥ ಉಪಮನ್ಯು ಅವರೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಸ್ಟೋರಿ. 20 ವರ್ಷ, 30 ವರ್ಷ, 100 ವರ್ಷ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನಾಭಾಸ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಡೈಲಿ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗಿನ್ನೇನು ಸಂಶಯಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನೀವಿನ್ನೂ ಮೂರ್ಖರು, ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಾಭಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೋಗಿ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಜಗಳಗಳಾಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆವಾಗ ತಕ್ಕಡಿಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ನಿಶ್ಚಯ, ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಕಾಕಭೂಷಣಿದೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕಾಕಭೂಷಣಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಲೋಮರ್ಷ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗಿರೋದು ಜ್ಞಾನಾಭಾಸ ಅಂತ. ಇನ್ನು ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗಷ್ಟು ಲೋಮರ್ಷ ಮಹರ್ಷಿ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಕಾಗೆ ಥರ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು, ನೀನು ಕಾಗೆ ಆಗಿಬಿಡು ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಹೌದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಇವಾಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀರ, ನಿಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೀಗ ಕ್ರೋಧ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು? ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪ ಆದ್ರೆಗನ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೋಧ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು? ನೀವು ಶಾಪ ಹೆಂಗಿಟ್ರಿ? ನಿಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನೀವು ಶಾಪ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಲೋಮರ್ಷ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ನಿಜವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ, ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯ. ಮತ್ತು ಬರೀ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ? ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ, ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ತುಳಸಿದಾಸು ಕಳ್ಳನನ್ನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ತುಳಸಿದಾಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಬೀಳ್ತಾರೆ,
ಕಳ್ಳರು ಬಿದ್ದರೆಗನ ಇನ್ನು ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪಾದುಕಗಳು ಅದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿತ್ತಲೆದು ಚಂಬು ಆಚಮನ ಪಾತ್ರೆ ಇವೇ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಳ್ಳರು. ಗೋಡೆಯನ್ನು ತುತಿ ಕಣ್ಣ ಹಿಡಿದು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಇನ್ನು ಅವರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬಾಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಕಾಣಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತಾನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕಳ್ಳರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ನೀರು ತಗೊಂಡು ಸ್ಥೇನ ನಮ್ಮ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಪತಿ ಕಳ್ಳರ ನಾಯಕನೇ ರುದ್ರನಿಗೆ ಆ ಥರ ಕೂಡ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಪ್ಪ ತಗೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಇಬ್ಬರು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬೆದರಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಆ ಥರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಬಾನೆ ಬರುತ್ತೆ? ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ವ ನಾವು? ಆ ಥರ ಸರ್ವಭಾವಾಪತ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ. ಗೇಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಒಳಗಡೆ ಯಾರೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋರು ಬೇರೆಯವರು, ನಾವು ಬೇರೆಯವರು. ನಾವು ಬೇರೆ, ಅವರು ಬೇರೆ. ಜ್ಞಾನಪ್ರಸನ್ನಾಂಬೆ ಭಕ್ತರು ಬೇರೆ, ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರು ಬೇರೆ. ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಭೇದ, ನಂದು ನಿಂದು, ನಂದು ನಿಂದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಚಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ, ಅಜ್ಞಾನನೇ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ನಂದು ನಿಂದು ಅನ್ನೋ ಏನು ಯಾವುದು ಭೇದ ಭಾವಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವೇದಾಂತ ನೀನು ಏನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸರ್ವಭಾವಪತ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯವ್ರು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಪರಿವಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿವಾರ ನಮ್ಮದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಊರವರು ಊರು ಒಳಗಡೆ ಇರೋರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರವ್ರು ಏನಾದರೂ ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಊರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಊರಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಊರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಅನ್ನೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಜಗಳ ಆಡುವಾಗ ಭಾರತ ದೇಶದವರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧಗಳಾಗುವಾಗ ವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಭಾರತ ದೇಶದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜನೇ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೊರಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗಿನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀನು ಈ ಜ್ಞಾನನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು. ಉದರಮಪಿ ಅಂತರಮಸ್ತಿ ಚೇತ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತಸ್ಯ ಭಯಂ ಭವತಿ ಅಂತ, ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜ್ಞಾನಾಭಾಸ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಚೇತಸ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೊಂದೋರ್ದು ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಊರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋನೇ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಪ್ಪನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಎಷ್ಟು ಮಾನಿತ್ವ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗವನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಂಪೆ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ. ಅವನ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳಾದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕೋಪಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಡೆದ ಜಗಳಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅಹಂಕಾರ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಓವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜ್ಞಾನಾಭಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ. ಅಹಂಕಾರನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ತೋತಾಪುರಿ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ 40 ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ 1.5 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಹಂಕಾರನ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು ದೇವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಆಗ ತೆಗೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರನ ಆ ಥರ ಇಷ್ಟದೇವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಮತ್ತು ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಂತ ಗಮಂಡತೆ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಜಗಳಗಳಾಡ್ಕೊತ ಕುತರ್ಕಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತ
ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೋವಾಗ್ತಾ ಒಳಗಡೆ ಅದೆಂಥ ಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ, ಅದೆಂಥ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಎದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್? ಎದಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಂಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲದ್ರಾಗನ ಜೀವನ ಜ್ಞಾನಾಭಾಸದಿಂದ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಅಹಂಕಾರ. ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದವನು ಎದುರುಗಡೆಯವನು ಯಾರು ನನಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನ ಅಹಂಕಾರನ ಮುರಿದು ಅವನನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ನನಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಯಾರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿ ಎಂಡು, ಮತ್ತು ಪತನವೇ ಅವನದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಠಿಣ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಮಾರ್ಗನೇ ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಯಾರೋ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಟಕ್ ಅಂತ ಬೇಗನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಾರನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು, ಏನು ಬಚ್ಚಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಆ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರ ಆಗಿರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಂಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನರ ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗನೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯತ್ ಸ್ತೂಯತೆ ತದ್ ವಿಧೀಯತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನೀವು ಈ ಮಾರ್ಗನ ನೀವು ಅವಲಂಬನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯದ್ ನಿಂದ್ಯತೆ ತದ್ದು ನಿಷಿದ್ಯತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತದೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋಬೇಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತೀಯ. ಭಕ್ತರಲ್ಲೂ 4 ಪ್ರಕಾರ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಕ್ತ. ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಾನೇ ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸಮಾನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೀನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ಆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಮಕಾಂಡದೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯನಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ವಿವೇಕ ಇದೆಯಾ, ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಶಮಾಧಿಷಟ ಶಮ ದಮ ಉಪರತಿ ತಿತೀಕ್ಷ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆಯಾ, ತೀವ್ರ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಮಂದ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ. ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಮಂದ, ಮಧ್ಯಮ, ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಉತ್ತಮ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಇರೋವನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಲಾಡಿ ರಕ್ತ ಬರೋಷ್ಟು ಹೊರಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ತೀವ್ರ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ, ತೀವ್ರ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ. ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ಹೊರಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ಒಂದು ದಿವಸ ವೇಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳೇ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ವೇದಾಂತ ಫಲೀಭೂತ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಬನ್ನತ್ತು ಬಂಜಾಯ ಅಂತ ರೇಗಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಮೋಕ್ಷ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿದೆ, ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಬಿಡು, ಏನು ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ತುಂಬ ಮಂದ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಇದು. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಮ ಆದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಏನು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಸಾಧನೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮಂದ್ಯ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತೀವ್ರ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನು. ತುಂಬಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಭಯಂಕರ ದುಃಖಮಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಅವನು ಸಹನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದು, ಬೇಡಪ್ಪ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚ, ತುಂಬಾ ಭಾರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಅಹಂಕಾರ, ಈ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಇರೋ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧ
ತುಂಬ ಭಾರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಗ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡು, ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 4 ಜನ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಭಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಭಾರ ಏರಿ ಶರೀರನ ಕೇವಲ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಡೈಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಮಭಾವ ಇರೋರು, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಮಮಭಾವ ಇರೋರು 500 kg 600 kg ಡೈಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಭಾರನೂ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಕೇವಲ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ. ಭಾರನೇ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಡಿಯರಿರೋ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಈಸಿನೋ, ಯಾವುದು ಬೆಟರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟನೇ, ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಂದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಪವರ್ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತವೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂಟೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುದುಕಿ ಜೋಳದ ತೋಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳಂತೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಬ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರಾಗ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಡೋಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವಂತೆ. ಅದೇ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂಟೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದರೆ ಆ ಡಬ್ಬ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ. ಆವಾಗ ಒಂಟೆ ಅನ್ನುತ್ತಂತೆ, ಮುದುಕಿ, ಏನು ಈ ಡಬ್ಬ ಸೌಂಡಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬೆದರಿಸ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಗಾಡೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡುಗಳು, ಎಂಥ ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ 10,000 ಡ್ರಮ್ಗಳು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಅದರುತ್ತೆ ಆ ಸೌಂಡಿಗೆ. ಅಂಥ ಸೌಂಡಿಗೆ ನಾವು ಬೆದರಿಲ್ಲ, ನೀನು ಡಬ್ಬ ಸೌಂಡಿಗೆ ನಾವು ಬೆದರ್ತೀವ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಏನಿತ್ತು, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಓಡೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸೌಂಡು ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವಾದಂಥ ಆ ಸೌಂಡು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ಸೌಂಡಿನ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ರಹ್ಮ, ತತ್ವಮಸಿ, ತ್ವಂ ಪದಾರ್ಥ, ತತ್ಪದಾರ್ಥ, ಈ ಶೋಧನೆಗಳು, ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನಗಳು ಅಧಿಕಾರತ್ವವಿಲ್ಲದಿರೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರೇ ಆ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಪವರ್ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ, ಈ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮ ವಿಚಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ರೋಂಗ್ಟೆಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣು ರಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಹೊಡೆದಿರ ಕೇಳ್ತಾ ಹಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಅವನು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಛೋಟ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಒಂದೂವರೆ ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಅಧಿಕಾರತ್ವ ಇಲ್ದಿರೇ ಕೇಳಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಭಾವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಸು. ಮುಂಚೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಬರಲಿ, ಇಂದ್ರನೂ ವಿರೋಚನೂ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಹತ್ರ. 100 ವರ್ಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಬಾಗಿಲು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವನಿಗೆ ತಿತಿಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ತನಕ ಸಮಿತಿಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ 6 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು. ಆ ಸಮಿತಿಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರಾಗ ಅದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತೋರಿಸೋದು. ಯುದ್ಧಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಜೆಂಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಾಗ ರಾಜಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಸಮಿತಿಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಾಗ ನಾವು ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಿಸ್ಸಾರವಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮದು ಕೇವಲ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮೋಕ್ಷವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೋಕ್ಷದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮೋಕ್ಷಾಭಿಲಾಷಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೇ ಅದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. 1 ವರ್ಷ ಆಶ್ರಮದ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀನು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರಾಗೇನ ಮತ್ತು ನೋಡೋಣ, ಮತ್ತು ಸಹನ ಶಕ್ತಿ 1 ವರ್ಷ ತನಕ ನೋಡೋಣ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಕರಿತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮೋಕ್ಷಾಭಿಲೇಷ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಆ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ
ಆವಾಗ ಕೂಡ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಂತ ಏನು ಶಿಷ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಥರ ಅಂತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಗಳೇ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಅಂತಾನಂತೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತಾಡೋದು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತು, ಡೈರೆಕ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನನೇ. ಯಮ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟು ಧ್ಯಾನನೇ. ಯಮ ನಿಯಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಧ್ಯಾನನೇ. ಅಂಥ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟು ಧ್ಯಾನನೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಮ ನಿಯಮಗಳು ಕಳಿಸ್ರಪ್ಪ. ಯಮ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇದೆ, ಅಹಿಂಸೆ ಇದೆ, ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಅಪರಿಗ್ರಹ ಇದೆ, ಆಸ್ತಿಯೇ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಧ್ಯಾನ. ಏನು ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ? ಧ್ಯೇಯದ ನಿಶ್ಚಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಧ್ಯೇಯ ಏನು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಿಶ್ಚಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಕಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ? ನನಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಗುಣ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಫಸ್ಟು ನೀನು ತಿಳ್ಕೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಮಾಣಾಭ್ಯಾಮ್ ವಸ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊ, ಆವಾಗ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಇನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಪರಿಚಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪರಿಚಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯ. ಅದಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರಿಚಿನ ರೂಪ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೇನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸತಿ ಅಮನಸ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೆ. ಏನು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದನ್ನೋದು. 1.5 ನಿಮಿಷ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 1.5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಕೂತಂಗೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಆ ಅಹಂಕಾರ. ಜೀವಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು 1.5 ಸೆಕೆಂಡು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಂತರೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ. ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆ ಥರದ್ದೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಬೀಜದಿಂದ ನಿದ್ದೆ. ಕದಲ್ದಿರ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಕದಲ್ದಿರ್ಗರು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಡ ಸಮಾಧಿ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಜಡ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೀನು 20 ವರ್ಷ ಅಂತ ಜಡ ಸಮಾಧಿಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೂರ್ಛಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋಮಾದಲ್ಲಿರೋನು ಅವನು 30 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೂ ನಿನಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಮತ್ತು ಕೋಮಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ, ಅದೇ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಜಡ ಸಮಾಧಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋನು ಕೂಡ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅನಸ್ತೀಸಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ಮೂರ್ಛೆ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೋ ಆ ಥರ ಅವಸ್ಥೆನೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕದಿಂದ ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತೀತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗ್ತಾಯಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಅಂಟದಂಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಟೀಕೆ ಹೋಗಿ, ಕೇವಲ ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋವ್ರನ್ನೇ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿರೋರನ್ನ ಕೆಲವರು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಅಭ್ಯಾಸತೆ ಕೆಲವರು ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದುತ್ತಾರಂತಾರೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರು ಕೆಲವರು ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕ್ಲೇಶೋಧಿಕ ತರಂ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಲೇಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕ್ರಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಇದೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೋಕ್ಷನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿನಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಧಾರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ತತ್ವಮಸಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಕುದುರೆಯ ಒಂದು ರಿಕಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಆ ಕಡೆ ಇಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಅಷ್ಟಾವಕರ ಗೀತೆ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದ.
ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸಕ್ಕರೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕುದುರೆ ಮೇಲೇ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. 7 ದಿವಸ ಮತ್ತು ಅದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಾಕಿರುತ್ತೆ ಕುದುರೆ. 7 ದಿವಸ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಗಳು, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸೇ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಏಷಾ ತೇ ವಿಹಿತಾ ಸಾಂಖ್ಯೇ ಬುದ್ಧಿರ್ಯೋಗೇತಿ ಮಾಂ ಶೃಣು ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಯಯಾ ಪಾರ್ಥ ಕರ್ಮಬಂಧಂ ಪ್ರಹಾಸ್ಯಸಿ. ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೋರಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ನೀನು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತವೆ. ವೇದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀನು ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪದಿರ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀನು ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತ್ಯ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಹಾಸ್ಯಸಿ, ನಿನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ 200% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೇಹ ವಿಕ್ರಮನಾಶೋಸ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕರ್ಮಯೋಗ ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬೀಜನೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಳ್ಳು ಪಳ್ಳು ತೆಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹುಳ್ಳು ಪಳ್ಳು ತೆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಗನ ಅದು ಬೆಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆಗನ ಅದು ರಿಸಲ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ನಾವು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಗಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆಗನ ಅದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗಿನಾಂ ಕುಲೇವ ಭವತಿ ಶುಚಿನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗೇಹಿ. ನೀನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತೀಯೋ ಅದು ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಒಂದು ಸತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕಾಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ತಲೆನೋವಿಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ವಿಪರೀತ ಫಲಗಳಿರ್ತಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ನ ವಿದ್ಯತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಥರ ವಿಪರೀತ ರಿಸಲ್ಟು, ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂಥದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಟಕ್ಕಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆಗೆ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟರೆಗನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ, ನಾನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುಡುಂಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ, ಏನು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀಯ? ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಏನು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ, ಪುಣ್ಯಾಯ ಪರೋಪಕಾರ, ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಶತಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಸುಕೃತಿಸು, ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ನೀನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿನಗಿದ್ದರೆ ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟು ಈಗಲೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಚೂರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪುಡುಂಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ ಪುಣ್ಯದ ವೃತ್ತಿಗಳೇ
ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲೇ ಆ ಕೀಚಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತು ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ವಿಚಿತ್ರ. ಒಂದು ಚೂರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಏನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಚರಿತ್ರೆ ಆಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಓದಿ ಹೆಂಗೆ ಶರೀರನ ಹೆಂಗೆ ರಗಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ಮಲಗೋ ತನಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರೋಪಕಾರನೇ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ಅವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿನಗೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ವರಷ್ಟಾಗಿದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ನೀನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಂದಾಗ ನಿನಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೇನು ಜ್ಞಾನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರು. ಅದು ನಿನ್ನ ಅದೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಂ ಅನ್ನಂಗೆ ಗೋಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಸುಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಸ್ವಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದೇ ಸ್ವಭಾವ. ಯಾರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಒಂದು 2 ಹೊತ್ತು 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ತಿಂದು ಆರಾಮಾಗಿರೋಣ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆನೇ ಇತ್ತು ಅವಕ್ಕೂ. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥದ್ದೇ ಶರೀರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಗೋಶಾಲದಲ್ಲಿರೋ ಹಸುಗಳು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇವಲ ತಿಂತಾವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತವೆ, ತಿನ್ನೋದು ಸಗಣಿ ಇಡೋದು. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಸ್ವಭಾವ ನಿನಗಿತ್ತು, ಅಂಥ ಕಾರಣ ಶರೀರ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಯಿತು ನಿನಗೆ, ಮತ್ತು ಅಂಥ ಶರೀರ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಈ ಪರೋಪಕಾರದ ವೃತ್ತಿಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ ನೀನು. ಅಂಥ ಪುಣ್ಯಗಳು ಮಾಡೋ ವೃತ್ತಿಗಳು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಒಪ್ಕೋಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಇವನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇವನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನು ಒಂದಿಲ್ಲ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅದು? ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅನುಮಾನ ಪಡಬೇಡ. 200% ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಅವನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ಪುಣ್ಯ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬೇಡ. ತುಂಬ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಪುಣ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಥ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ವಾಗೀಂದ್ರಿಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ವಾಗೀದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣಗಳು, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪಾರಾಯಣಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರಾಯಣಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಸಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.